Hi students, good morning. In previous class, we have learned about distance vector routing algorithm. Today, we are going to discuss about link state routing algorithm. Okay, the case of distance vector algorithm, it is a distributed routing algorithm. That is, each router and the network share routing information to nearest neighbors in the case of distance vector routing algorithm. Here, in the case of link state routing, it is a centralized routing algorithm. Okay. Link state routing algorithm is used to find shortest path from one node or one router to every other nodes in the network. Okay. That is, it is used for finding shortest path. It is used for finding the shortest path from source or any other node to all other nodes in the network. Okay. That is link state routing. We call it as Dijkstra's algorithm. We can also call it as Dijkstra's routing algorithm. Dijkstra's algorithm. Okay. Let us here, let's consider three terminologies. First one is D of V. Okay, D of V. D of V represents cost of least cost path from source to destination. D of V is the cost of least cost path or shortest path from source to destination. Okay, D of V is the cost of shortest path from source to destination. Next, P of V. P of V be the previous neighbor of V along the current path. P of V means is the previous neighbor of vertex B along the current path. Okay, D of V is the cost of shortest path from source to destination. P of V be the previous neighbor of V along the current path. Next is N dash. Okay, N dash is a subset of nodes that are in least cost path. N dash be the subset of nodes that are in the least cost path. Okay, and dash is the subset of nodes that are in the least cost path, that is, which are all nodes covered in least cost path, that comes under N dash. Okay, see one example. See one example. This is our network. Okay, this is our network. Next
next we'll see how to find shortest path from source U. Here, this U that we'll consider as source vertex or source router. Okay. Okay, these are the different values we need to calculate at each iteration. Okay, d of v, p of v, d of w, p of w, dx, px, dy, py, dz, pz. Okay, these are the different values we need to calculate at each iteration. Okay, first step is initialization. Okay, here this u, this is a source router or source vertex. So, assign u to n dash. Okay. ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സ്. അതുകൊണ്ട് യു ആണ് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് n ഡാഷിൽ പുഷ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് we need to find d of v. d of v means cost of this path from u to this vertex v. സോഴ്സ് നിന്ന് ഈ വിയിലോട്ടുള്ള പാത്തിന്റെ കോസ്റ്റ്, that is d of v. Here d of v is 2. Okay, should pass through v. Okay, next find d of w. d of w is 5, should pass through w. Next find d of x. d of x is 1, should pass through x. Okay, these three are the direct neighbors. Okay, these three v, w, x are the direct neighbors of u, source vertex u. Okay, ഇവിടെ എന്താ yയും x ഉം u ന്റെ direct neighbor അല്ല. So can't reach y and z directly from u. So, it will be given as infinity. Okay. Direct neighbors in the shortest path ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. Okay. U ൽ നിന്ന് ആ വേർട്ടെക്സിലേക്കുള്ള പാത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഡയറക്റ്റ് നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെത്. ഡയറക്റ്റ് നെയ്ബർ അല്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നോഡാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു? ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, at each step we need to calculate cost of shortest path and previous node. Okay, next step. Okay, next step il nammal endha kandupidikkandது? ഇതിൽ നിന്ന് ഷോർട്ടസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണ്, ഷോർട്ടസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഏതാണ്? 2v എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 5w എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 1x എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay, we need to find the shortest value among these three. So next shortest 1, x. This 1 is the shortest value. അല്ലേ? 1 ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 1 എവിടെ കിട്ടി? എക്സിന്റെ കേസിലാണ് 1 കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ യുവിന്റെ കൂടെ ഈ എക്സ് കൂടി n ഡാഷിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, u, x. Okay, this is the shortest value. So push this x to n dash. Okay, then finalize this value ഇങ്ങോട്ട് x പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഇത് ഫൈനൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇത് ഇനി ഒരിക്കലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, then update the remaining values. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നോക്ക്, d of v ചെക്ക് ചെയ്യുക. d of v എന്ന് പറയുന്നത് യുവിൽ നിന്ന് വിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? യുവിൽ നിന്ന് വിയിലോട്ടുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കോസ്റ്റ് പറയുന്നത് 2 കിട്ടി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, u to x 1, x to v 2.
അത് എത്രയായിരിക്കും? 1 + 2 3 ആണ്. അതായത് ഈ 2-നേക്കാളും വലിയ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ യുയിലോട്ടുള്ള പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. സോ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് വാല്യൂ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് വാല്യൂ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു. ഹിയർ d of base 2. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് വാല്യൂ റിട്ടൈൻ ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാ? നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതൊരു പാത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ പാത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2-നേക്കാളും വലുതാണ്. ഓക്കെ, ബിയിലോട്ട് എത്തുന്ന യുവിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് എത്തുന്ന ഏതൊരു പാത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഇതിനേക്കാളും വലുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പഴയ വാല്യൂനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂയിലോട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് നോക്കുക. ഡബ്ല്യൂയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ 5. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏതൊരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ u/x 1 കിട്ടി, x/w 3 കിട്ടി, that is 4 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഏതൊരു പാത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ 4-നേക്കാളും വലിയ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് 4 എഴുതും. ഓക്കെ, u/w-ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ 5 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ്. ഇനി ഈ 5-നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ അടുത്ത പാത്ത് നോക്കും. u/x-ലോട്ട് 1 കിട്ടി, x എന്ന w-ലോട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3. 1 + 3 4 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് 5-നേക്കാളും മിനിമമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു? ആ കോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് 4 എന്ന് എഴുതി. ഏതാണ് നിയറസ്റ്റ് നെയ്ബർ ഈ ഡബ്ല്യുവിന്റെ? നമ്മൾ ഏത് വഴിയാണോ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് u/x x/w ആണ്. അപ്പോൾ ഡബ്ല്യുവിന്റെ പ്രീവിയസ് നെയ്ബർ ഏതാ? x. സോ പ്രീവിയസ് നെയ്ബർ ഓഫ് w is x. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് y നോക്കുക. ഓക്കെ, u/x x-ന്റെ നെയ്ബർ തന്നെയാണ് y. സോ u/y-ലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു ഓൾറെഡി. ഇനി y-ലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക. u/x 1. ഓക്കെ, x/y 1. സോ we'll get 2 here. ഏതിലേക്കൂടെയാണ് വന്നത്? ഏതാണ് പ്രീവിയസ് റൗട്ടർ ഓർ പ്രീവിയസ് നോഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് x. ഓക്കെ, 2, x. ഇനി x ന്ന് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് സെഡിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുമോ? x-ന്റെ നെയ്ബർ ആണോ സെഡ്? അല്ല. സോ it will be given as infinity. Okay, next choose the smallest cost. ഏതിനാണോ സ്മോളസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, 2,b-യും 2,x-ഉം. സോ എന്ത് ചെയ്യും? ആർബിട്രറിലി സെലക്ട് y here. So push this y to n dash. ഇതാണ് നമ്മൾ ആർബിട്രറിലി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ y-നെ n ഡാഷിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും. u/x y. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് വാല്യൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഈ വാല്യൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് ഫൈനൽ വാല്യൂ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യും. 2,x. That is finalized. Next, update the remaining values. Again, check ചെയ്യാം. എന്ത്? ബിയിലോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. യുവിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തു 2 തന്നെയാണ്. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തു 2-നേക്കാളും വലുതാണ്. വേറെ ഏതൊരു പാത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ഉള്ള പാത്ത് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ തന്നെ ഇവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്ക്. ഡബ്ല്യുവിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ u/w എന്നുള്ള പാത്ത് നമ്മൾ ഏതാ നേരത്തെ നോക്കി? u/x x/w, ദാറ്റ് ഈസ് 4 എന്ന് കിട്ടി. അതിന് മുന്നേ 5 എന്ന് കിട്ടി. 5-നെയും 4-നേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന പാത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. നോക്കാം. u/x, that is 1, x/y, that is 1, y/w, that is 1. So we get this path cost is 3. അല്ലേ? u/w-ലേക്കുള്ള പാത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 3 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? ഈ w-ലേക്ക് എത്തി 3 എന്ന് കിട്ടി. w-ന്റെ പ്രീവിയസ് നെയ്ബർ ഏതാ? y. ഓക്കെ,
u to x, x to y, y to w. That is, this path cost is 3. Previous neighbor, previous node of this w is y. y ലൂടെ കടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്? w എന്ന് പറഞ്ഞ റൗട്ടർ, w പറഞ്ഞ നോഡിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ pw is y. Okay, next കേസിൽ 1x ഇത് ഫൈനൽ വാല്യൂ ആയി, ഇതും ഫൈനലൈസ്ഡ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് z ന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. u ൽ നിന്ന് z ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു, ഇതും വിസിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിന്റെ നെയ്ബർ ആണ് z. സോ we can get the value, this cost, shortest path, പാത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇല്ലേ? u to z, z ലേക്കുള്ള വാല്യൂ നോക്ക്. u to z, u to x 1, x to y 1, y to z 2. So we'll get the cost is 4. Here we'll get the cost is 4. Previous node ഏതാ? y. Okay. Next എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ 3 വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2v, 3y, 4y. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും? ഏതാണ് minimum value among these 3 values? Here the minimum cost is 2. Okay, so push this node to n dash, u, x, y, v. Okay, this node to n dash. So this value will be finalized. This value final value. Next and then update the remaining 2 values. Here it is w. So we have to find the shortest path from u to w. u into w ലേക്ക് നമുക്ക് shortest path ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു 5 ആണ് കണ്ടു. അതിനേക്കാളും shortest ആയിട്ട് 4 കിട്ടി, 1 plus 3. അതിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് 3 കിട്ടി. ഇനി ഏതെങ്കിലും ചെറിയ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ? shortest path ഉണ്ടോ u ലേക്ക്? ഇല്ല. So retain this value again, 3, y. ഓക്കെ, അതുപോലെ സെഡിന്റെ കേസിലും നോക്ക്. സെഡിലോട്ടുള്ള മിനിമം പാത്ത് 4 തന്നെയാണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പാത്താണ് നമുക്ക് 4 കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 1 plus 1 plus 2 that is 4. വേറെ ഏതൊരു പാത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എന്താ ഈ കോസ്റ്റിനെക്കാളും വലിയ കോസ്റ്റുള്ള പാത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അതർ പാത്ത് വിത്ത് ലെസ് കോസ്റ്റ് കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ബി retained. Okay, retain the same value. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഏതാ മിനിമം വാല്യൂ? 3. So the next iteration have to push w. Okay, ഈ 3 എവിടെയാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? w ലാണ്. So you have to push the node w here. So this value will be finalized. Next again we'll check the least cost path from u to z. Here we'll check least cost path from u to z. വേറെ ഏതെങ്കിലും പാത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇല്ല, 4y തന്നെയാണ് നമ്മുടെ least cost path. So retain the value. Okay, ഇതിൽ ഏതാണ് സ്മോൾ? ഇനി ഒരു നോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് തന്നെയാണ് 4. അതുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും. y. ഓക്കെ, z പുഷ് ചെയ്തു. ഈ വാല്യൂ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത്. യുവിൽ നിന്ന് ഓരോ നോഡും ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ ബാക്കി എല്ലാ നോഡ്സിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതായത് യുന്ന് ബിയിലോട്ടുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് എത്ര കിട്ടി? യുന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഏതാ? 2 ഇല്ലേ? യുന്ന് ഡബ്ല്യൂയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് എത്ര കിട്ടി? യുന്ന് ഡബ്ല്യൂയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് 3. ഇന്ന് എക്സിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് എത്ര കിട്ടി? ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഈസ് 1. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ് യു ടു വൈ, വൈയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ത്രൂ നോഡ് എക്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് യു ടു സെഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് 4 ഏതിലേക്കൂടാ? y. Okay, these are the path from source node to shortest path from source node to all other nodes in the network.
Okay, thus link state Dijkstra's algorithm that is used for finding the shortest path from source node to all other nodes in the network. Okay, here total vertices എത്രയുണ്ട് 6 vertices ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 6th iteration ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും shortest path കിട്ടും. Okay, it's all about link state routing algorithm. Thank you.